السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ مسلسل 35 سال تک قسمت آزمانے والے نے بالآخر 10 لاکھ درہم کا انعام جیت لیا۔ رمضان کے مہینے میں اخراجات سے پریشان نہ ہوں، اب شارجہ کوآپریٹو نے بھی 90% تک رعایت کا اعلان کر دیا۔ خبردار، ایئرپورٹ پر کسی اجنبی کا سامان قبول کرنے سے گریز کریں، بصورت دیگر آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ یو اے ای میں روزہ رکھنے کو تیار مسلم کمیونٹی کو صحت برقرار رکھنے کے لیے اہم ہدایات کر دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کے لواحقین کو 60,000 درہم دیت کے طور پر ادا کر دی گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 4 اپریل بروز اتوار کرونا وائرس کے 2113 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,70,136 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,279 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,54,600 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 6 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,510 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کے لواحقین کو 60,000 درہم دیت کے طور پر ادا کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کی ایک سول عدالت میں مقامی باشندے پر الزام تھا کہ اس نے ایک ایشین نوجوان کو ٹریفک حادثے میں جاں بحق کیا تھا۔ اب عدالت نے 60,000 درہم جاں بحق ہونے والے نوجوان کے ورثاء کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے بتایا تھا کہ مقامی شہری نوجوان کی ہلاکت پر شرمندہ ہے، جس پر اسے قصوروار مانتے ہوئے 1 لاکھ درہم جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اس میں سے آدھی رقم دیت کے طور پر ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیت کی صرف آدھی رقم ہی مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی، کیونکہ نوجوان خود بھی حادثے کا ذمہ دار تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے سڑک پار کر رہا تھا جہاں زیبرا کراسنگ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عدالت نے مقامی شہری کو بے دہانی سے گاڑی چلانے پر 2,000 درہم جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے، کیونکہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ایک نوجوان کی جان چلی گئی ہے۔ نوجوان کے قتل کے بعد اس کے ورثاء، جن میں اس کی بیوی، ماں اور بہن شامل ہے، مقامی عدالت پہنچے، جہاں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا، کیونکہ مرنے والا ان کے گھر کا واحد کفیل تھا۔ مسلسل 35 سال تک قسمت آزمانے والے نے بالآخر 10 لاکھ درہم کا انعام جیت لیا۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مولوی فیض نے بگ ٹکٹ ابوظہبی ریفل ڈرا میں 10 لاکھ درہم کی شاندار انعامی رقم جیت لی ہے، جبکہ 5 لاکھ درہم کا دوسرا انعام بحرین میں مقیم بھارتی باشندے رمن نمبیار موہن نے جیتا ہے۔ مولوی فیض ایک گیراج کا مالک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسے اطلاع دی گئی کہ وہ 10 لاکھ درہم کا انعام جیت چکا ہے تو اس وقت وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے 10 لاکھ درہم جیت لیے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، مگر معذرت، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ مجھے اپنے گاہکوں کا کچھ کام کرنا ہے۔ مولوی فیض کی جانب سے کسی قسم کے زیادہ جذبات اور خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ مولوی فیض بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کا رہائشی تھا۔ صرف 15 سال کی عمر میں وہ یہاں آ گیا تھا اور انتہائی مشکل وقت گزارنے کے بعد بالآخر اس نے العین میں گاڑیوں کی مرمت کا اپنا گیراج کھول لیا تھا۔ وہ امارات میں پچھلے 40 سال سے مقیم ہے۔ اس نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے۔ وہ پچھلے 30 سالوں سے اپنی قسمت آزما رہا تھا۔ پہلی بار اس نے بگ ٹکٹ اس وقت خریدا جب اس کا پہلی بار 1992 میں آغاز ہوا تھا۔
इस बार इसने 26 मार्च को टिकट नंबर 08335 खरीदा, जो इसके लिए खुशबख्ती की अलामत बन गया। रमज़ान के महीने में अखराजात से परेशान ना हो, अब शारजा कोऑपरेटिव ने भी 90% तक रियायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शारजा कोऑपरेटिव की जानिब से ऐलान किया गया है कि हज़ारों अशिया पर अब 90% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट से ये रियायती स्कीम रमज़ानुल मुबारक से कबल ही शुरू कर दी गई है। लोग इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। शारजा कोऑपरेटिव के मुताबिक 3 करोड़ दिरहम की रकम से 20,000 से ज़ायद प्रोडक्ट्स पर मुख्तलिफ रियायतें दी जा रही हैं। कई अशिया पर 90% तक डिस्काउंट भी होगा। इस डिस्काउंट का मकसद रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में लोगों पर इजाफी माली बोझ में कमी लाना है, जिससे लोगों की बड़ी परेशानी दूर होगी। इससे कबल यूनियन कॉप, केयरफॉर और नून कॉम ने हज़ारों अशिया पर 75% तक रियायत का ऐलान किया है। नून कॉम ने ऐलान किया है कि इनकी वेबसाइट की जानिब से 1 अप्रैल से 12 मई तक रमज़ान डेली सेल लगाई जा रही है। आरफीन को डे 10 फ्लैश सेल स्कीम के तहत 12 घंटे के सेल्स सरप्राइज के तहत तमाम कैटेगरीज बशमूल फ्रेश प्रोडक्ट्स, सुपरमार्केट, स्टेपल्स और करियाना आइटम्स में बड़ी रियायत दी जाएगी। खबरदार, एयरपोर्ट पर किसी अजनबी का सामान कबूल करने से गुरेज करें, बसूरत दीगर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल कस्टम अथॉरिटी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें मुसाफिरों को तंबीह की गई है कि किसी भी सूरत अजनबी मुसाफिर का सामान कबूल ना करें, यहाँ तक कि आपको मालूम ना हो जाए कि सामान किस नौइयत का है। अथॉरिटी की जानिब से बयान में कहा गया है कि हिदायत पर अमल ना करने वाले कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। जिन चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है, इनकी फहरिस्त काफ़ी तवील है। इनमें नशावर चीज़ें, सुर्ख लेज़र वाली कलम, जाली करेंसी, चबाने वाले नशा आवर पत्ते, मुताद्दिद जानवर, पत्थर के मुजस्मे और तौहीन आमेज़ या अखलाकियात से गिरी पेंटिंग्स शामिल हैं। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात, हथियार, असलहा, धमाका खेज मवाद, मंशियात, तिब्बी सामान के आलात और नई गाड़ी के टायर लेकर जाना नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा शराब, सिगरेट, हीरे जवाहरात भी ममनू अशिया की फहरिस्त में शामिल हैं। इदारे की जानिब से खबरदार किया गया है कि ममनू अशिया की स्मगलिंग में मुलव्विस पाए जाने वाले शख्स को जुर्माना, कैद की सज़ा या बैक वक्त दोनों सज़ाएं एक साथ सुनाई जा सकती हैं। इसलिए मुसाफिर सफ़र के दौरान कस्टम हुक्काम को कीमती नकदी और दीगर सामान के मुताल्लिक खुद बता दें। अगर आप अमारात में अपनी अद्वियात लाना चाहते हैं तो आपको दवाओं का असली नुस्खा भी हमरा रखना होगा। यूएई में रोज़ा रखने को तैयार मुस्लिम कम्युनिटी को सेहत बरकरार रखने के लिए अहम हिदायत कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा हर बार की तरह इस बार भी रमज़ान के रोज़े रखने के लिए मजहबी जोश व खरोश से भरपूर है और 1 रमज़ान का बेताबी से इंतज़ार कर रही है। अमाराती डॉक्टर्स का कहना है कि रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे जाएं, क्योंकि रोज़ा कोरोना जैसी वबाई बीमारियों के खिलाफ जिसमें बेपनाह क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने की सलाहियत रखता है। ताहम रोज़ेदारों को अपनी खुराक का भी ख्याल रखना होगा कि बेएहतियाती से इनकी सेहत को कोई मसाइल लाहक ना हो। सहरी और इफ्तार के वक्त में ऐसी खुराक ली जाए जिसमें कैलोरीज भरपूर हों। हमारे खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन सी, आयरन, जिंक वगैरह शामिल होना बहुत ज़रूरी है। दुबई के बुर्जील हॉस्पिटल फॉर एडवांस सर्जरी की माहिर ग़िज़ाइयत दानिया अलतरश का कहना है कि रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। एक तो इससे ग़िज़ाई आदत सुधारने में मदद मिलती है, दूसरे अपनी फ़िटनेस हासिल की जा सकती है और वज़न पर भी काबू पाया जा सकता है। जिस्मानी आज़ा को खाने पीने में वक्फ़ा मिल जाने से अपने निज़ाम को बेहतर बनाने का मौका भी मिल जाता है। इसके अलावा जिस्म की मुदाफ़ियत बढ़ाने में बहुत मददगार है, ख़ुसूसन कोरोना के खिलाफ जिसमें भरपूर मुदाफ़ियत जन्म लेती है। इसलिए रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।